دنیا کور میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم ڈیجیٹلی سیر کریں گے ایک ایسے ملک کی جو کبھی سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، 21 سے زائد ممالک نے اس سے آزادی حاصل کی۔ یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو کہ سیارے پلوٹو سے بھی بڑا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس ملک کا نام ہے رشیا۔ یہ ملک نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے بلکہ اس ملک میں بسنے والے لوگ اور یہ ملک ایسی انٹرسٹنگ فیکٹس اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں جسے دیکھ کر اور سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ 76 سے زائد ارب پتی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر مرد جو ہی 55 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو مر جاتے ہیں، جبکہ عورتیں 75 سے 85 سال تک زندہ رہتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں 6 انچ لمبی ہیل والی جوتی پہنتی ہیں۔ یہاں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو رشیا کے ٹورسٹ اٹریکشن والی جگہوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ رشیا ایریا کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 1,70,75,400 کلومیٹر ہے۔ یہ اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے ایک حصے میں لوگ سونے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے حصے میں لوگ صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں 11 ٹائم زونز کو فالو کیا جاتا ہے، جبکہ اس کی آبادی 155 ملین سے بھی زائد ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے نواں بڑا ملک ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترکی کی طرح یہ بھی ایک یورو ایشیائی ملک ہے، یعنی ایشیا اور یورپ دونوں کانٹیننٹس میں ہے۔ اس کا 70% حصہ یورپ جبکہ 23% حصہ ایشیا میں ہے۔ ناظرین، انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بات کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت مس ویسلیف، جس نے 1725 سے 1765 کے درمیان 69 بچوں کو جنم دیا، ان کا تعلق بھی اسی ملک یعنی رشیا سے ہی تھا۔ انہوں نے 7 مرتبہ 3 بچوں، 4 مرتبہ 4 بچوں جبکہ 16 مرتبہ جڑواں یعنی 2 بچوں کو جنم دیا۔ رشین خواتین دنیا میں خوبصورت ترین تصور کی جاتی ہیں۔ ٹینس سٹار ماریا شراپووا ویمبلڈن کی مہنگی ترین کھلاڑی رہی ہیں، جبکہ وہ ایک ماڈل بھی ہیں، جبکہ ویلنٹینا ٹرشکووا وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسپیس کا سفر کیا۔ ناظرین، رشیا دنیا کے ایسے حصے میں واقع ہے جہاں 9 مہینے برف باری ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے ٹھنڈا مقام سائبیریا رشیا ہی میں واقع ہے۔ یہاں کے لوگ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے گرم غذائیں، گوشت، مچھلی، سوپ وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بھائی کیوں نہ کریں، -30 ٹیمپریچر بھی تو برداشت کرنا ہے نا۔ ناظرین گرامی، پاکستان انڈیا میں گاڑیوں کی صفائی اور ٹوائلٹ کی صفائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ رشیا میں ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ نے گاڑی صفائی کیے بغیر روڈ پر لائی تو آپ کو جرمانہ یا جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں اور آپ نے ٹوائلٹ استعمال کرنے کے بعد صاف نہیں کیا تو آپ کے فضلے کو شاپر میں ڈال کر آپ کے گلے میں بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کا ٹوائلٹ استعمال کرنا بے حد ضروری ہے، اور اگر آپ ٹوائلٹ استعمال کریں تو اسے اچھی طرح صاف کریں۔ صفائی تو ویسے بھی نصف ایمان ہے۔ ناظرین، رشیا کے لوگ شراب کے بڑے شوقین مانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2011 تک شراب یہاں پر سافٹ ڈرنک کے طور پر استعمال ہوتی تھی، یعنی کسی بھی جگہ بیٹھ کر کبھی بھی اسے پیا جا سکتا تھا۔ ہسٹری کی بات کریں تو سن 1000 کے قریب اس ملک کی تاریخ ملتی ہے۔ 1237 سے 40 کے درمیان اس ملک پر منگولوں نے قبضہ جمائے رکھا۔ رشیا نے صحیح ترقی 1721 میں حکمران پیٹر دی گریٹ کے دور میں کی۔ 1917 میں لینن کی سربراہی میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد یہ ملک دنیا میں سپر پاور کے طور پر ابھرا۔ انڈسٹریل ترقی نے اس ملک کو یورپ سے بھی زیادہ عروج بخشا، لیکن یہ دور زیادہ دیر نہ رہ سکا اور 1980 میں میخائیل گورباچوف کی پالیسیوں کے خلاف دوسری اسٹیٹس نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور تقریباً 21 سے زائد اسٹیٹس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ موجودہ رشیا کے صدر کا نام ولادیمیر پوٹن ہے، جو کہ کراٹے میں بلیک بیلٹ ہیں۔ ولادیمیر پوٹن پچھلے 19 سال سے رشیا کے سربراہ ہیں
और इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। मौजूदा रशिया 86 फेडरेशंस का मजमूआ है। रशिया एक एटमी पावर भी है और सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन भी। इसके एटमी असासे आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, जबकि अमेरिका से भी ज़्यादा हैं। रशिया की करेंसी का नाम रूबल है, यानी रशिया में बोली जाने वाली जुबान रशियन है। रशियन फ्लैग 3 रंगों सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग की 3 पट्टियों पर मुश्तमिल है। रशिया में फुटबॉल, आइस हॉकी, स्केटिंग काफ़ी मशहूर खेले हैं, जबकि क्रिकेट को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नाज़रीन ग्रामी, रशिया एक वसी साहिल समुंदर और जंगलात रखने वाला मुल्क है, जो कि बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा हैं। इसलिए यहाँ कई अक़साम के परिंदे, जानवर, रीछ वगैरह पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे नायाब और सुस्त तरीन चीता, जिसे साइबेरियन टाइगर कहते हैं, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक रशिया और चाइना में पाया जाता है। नाज़रीन, इसके अलावा लेक बिकाल इतनी बड़ी झील है जो कि कमोबेश 40 ममालिक से बड़ी है। ये फ्रेश पानी की झील है और रशिया के इलाके साइबेरिया में वाक़ है, जो कि जनवरी से लेकर मई के दौरान फ्रोज़न रहती है। ये झील 5387 किलोमीटर गहराई है। नाज़रीन, दुनिया में लोग एम्बुलेंस को मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एमरजेंसी में इस्तेमाल करते हैं, जबकि रशिया में मेट्रो रश और हैवी ट्रैफिक की वजह से लोग भारी किराया अदा करके एम्बुलेंस को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, इंडिया पाकिस्तान में जहां लोग शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए बाहर का रुख करते हैं, जबकि रशिया के लोग 10 दिन के लिए अपने ही मुल्क की सैर करने को तरजीह देते हैं। नाज़रीन, आज के जदीद दौर और साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के बावजूद कई रशियन लोग तोहम परस्ती, सुपरस्टिशन पर यकीन रखते हैं। रशियन लोग जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले इस घर वाली जगह पर बिल्ली को दाखिल करते हैं। अगर बिल्ली इस जगह पर दाखिल हो, वहाँ जाकर बैठे तो ठीक, वरना ये लोग किसी दूसरी जगह घर बनाने को तरजीह देते हैं और उस जगह घर बनाते नहीं जहाँ बिल्ली ना बैठी हो। यानी घर बनाने के लिए डिसाइडिंग अथॉरिटी मियाँ बीवी, माँ बाप नहीं, बल्कि बिल्ली है। वाह रे शेर की खाला, मुल्क रशिया में तेरी इतनी अहमियत है। नाज़रीन, इस मौजूदा दुनिया में सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत रेलवे स्टेशन ट्रांस साइबेरियन रेलवे स्टेशन साइबेरिया यानी रशिया है। इस रेलवे स्टेशन को 25 साल की मुद्दत में 1891 से लेकर 1916 तक 1.5 बिलियन रूबल से तामीर किया गया। ये रेलवे स्टेशन इतना बड़ा है कि 87 शहरों में से गुजरता और 16 दरियाओं को पार करता है। इसका ट्रैक 9282 किलोमीटर लंबा है। रूस की टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगहों की बात करें तो वो ये हैं। मॉस्को रशिया का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। मॉस्को साइबेरिया की तरह ज़्यादा ठंडा नहीं, जबकि इसका मौसम मोतदिल रहता है। मॉस्को रेड स्क्वायर, सेंट पैसिफिक कैथेड्रल और लेनिन का मुजस्समा वर्थ सीइंग प्लेसेस हैं। इसके अलावा स्टेट हिस्टोरिकल म्यूज़ियम और पुष्करी थिएटर मशहूर तरीन जगह हैं। अगर आप मॉस्को जाते हैं तो इन जगहों को ज़रूर विज़िट करें। नंबर 2, सुजडाल गांव, जो कि एक छोटा सा गांव है जो कि सिर्फ 15 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यहाँ 33 के करीब चर्च हैं जो कि देखने से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी खूबसूरती में आप हैं। नंबर 3, काजान, स्पोर्ट्स हब ऑफ रशिया कहलाने वाला ये शहर अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी तादाद में है और कई जगहों पर आपको मसाजिद बनी हुई नज़र आएंगी। यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम जगह जगह आपको मिलेंगे। 2018 का वर्ल्ड कप इसी शहर में हुआ था। सन 2000 में इसे हिस्टोरिकल साइट्स में शामिल किया गया। नंबर 4, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का दूसरा बड़ा शहर। रूस का शाही महल इसी शहर में है और मशहूर म्यूज़ियम हर्मिटेज इसी शहर में है। नज़रीन ग्रामी, शतरंज की दुनिया के बेताज बादशाह गैरी कैस्परोव रशिया ही से ताल्लुक़ रखते थे। 50 से ज़ायद सालों तक चैंपियन रहने वाले गैरी कैस्परोव को उनके शागिर्द ने शिकस्त दी, बल्कि पूरी दुनिया में उनको कोई शिकस्त ना दे सका। पाकिस्तान से रशिया का फासला 4332 किलोमीटर है। नाज़रीन ग्रामी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کو فیس بک وال اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم۔